عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا, سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے, کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے, باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا, پوری امت کو تو اللہ سے ماموں نے مروایا, اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت, چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا, وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا, میں مانتا ہوں, سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں, کس منہ سے لوگوں کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو, پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری. اب ان کے پاس آخری اختیار یہ تھا کہ نہیں, یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں ماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی, صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا, یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اچھا یہ کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا. میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے انہوں, ہاں پتہ ہے انہوں. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, حضرت علی صحابی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے, مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے, روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری, جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک, کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے.
लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा आपने फरमाया, लेकिन उम्मत उलट चली, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। यह प्लेटफॉर्म गदीर खून पे खड़ा है। बताओ ऐसी तौहीद आज तक किसी ने बयान की थी? कुरान की तौहीद, प्योर कुरान की तौहीद। ये तो पुराने बाबों का भी नाम बड़े एहतराम से लेके ना झूठ बोलते थे, नहीं उन्होंने नहीं काम डाला, पिछलों ने डाला है। मैंने कहा ना, जिसने काम डाला है एक एक को नंगा किया, खा वो रसूलुल्लाह के जमाने में था कोई या आज था। और अहले बैत का दिफा तो जिन लोगों ने अहले बैत के नाम के ऊपर पिछले 1200-1300 साल से चंदे खाए और सिर्फ रोना और मातम किया, उन्होंने भी नहीं इतना किया जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहलुल बैत का दिफा किया। और ये अहले बैत के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया है। ये ना कोई समझे कि मैंने जाके को मौला अली को कहना है कि देखा जी मैं थोड़ा वफादार निकले, ना, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया, क्योंकि ये मेरे नबी की वसीयत थी कि मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अहले बैत के मामले में। यानी खौफ यह है कि उस जमाने में उनका साथ दे के मुखालफीन के साथ जंग करनी है, और इस जमाने में मुखालफीन को तुमने एक्सपोज करना है और मौला अली का दिफा करना है। तो अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। बताओ, अहले हदीस के पास एक तौहीद थी। अब लोग कहते हैं तौहीद, यार आप लोग क्या बयान करते हैं, आप तो पूरा का पूरा नैरेटिव या मामू के दिफा पे लेके चले, तौहीद का काम ही तुमसे छिन गया। देख लो सारे क्लिप। और सबसे बड़ी बात, कितने अरसे से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ क्लिप नहीं बना रहा, सारे क्लिप मेरे ऊपर आ रहे हैं। एक मेरी वीडियो चढ़ती है, एक फिरके वाला उस पर अपना नैरेटिव देता है। यानी मैं अब डिसाइड करूंगा कि आमदा इस्लाम का टॉपिक कौन सा डिस्कस होना है। हाँ, यह तुम्हारी औकात है, बिठा बिठा के जनाब तुमने मुफ्ती आजम शोकेसों में रखे हैं, निकालो इन्हें बाहर, हवा लगवाओ, इनको पता चले किस काम के हैं। इंजीनियर साहब जो बोलते हैं वो टॉपिक बनता है, जिस टॉपिक पे इंजीनियर साहब बोलते हैं वो टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपस में एक दूसरे से तो देखें, जो इनके बुजुर्ग नहीं इत्तेहाद उम्मत करवा सके, क्योंकि उनकी तो कभी नीयत ही नहीं थी, वो एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल के गए हैं। वो आपने नियो टीवी के ऊपर देख लिया ना प्रोग्राम, हाँ, वो उसका अनसेंसर्ड भी हमने चढ़ा दिया है। चलो जी यार, तो अनु सुकून आ गया ना, जेडे मेरे स्टूडेंट मुझे कहते थे जी जरा उलमा नाल बैठो ना जी, जरा सामने बैठ तक लिया जे, क्यों जे ना इंज नसदे जे। इस बात पे तैयार नहीं हुए कि एक दूसरे को मुसलमान के कहते हैं, हम काफिर नहीं कहते। मतलब क्या काफिर मानते हैं, कहेंगे नहीं। तो मैं कह ना, मैं तौलिया फेरिया तोड़े मुंह थे। कहते नहीं, आपकी मर्जी की तहरीर नहीं लिखी जाएगी। सरकार, आपके बाबे जब इस्लाम से निकाल के गए थे, जो वो तहरीरें लिख के गए थे वो मेरी मर्जी की लिख के गए थे, तो उन्हीं तहरीरों को रिवर्स करवाना है ना। अगर अहमद बरेलवी साहब कह रहे हैं कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफरों को भी इनमें शामिल करके कह रहे हैं ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। जब आला हज़रत की लिख के गए हैं, तो अब मैं बरेलवियों से नहीं लिखवाऊंगा कि बिल्कुल इसके अपोजिट लिखें कि इन सब का ज़बिया हलाल है, ये सब के सब मुसलमान है, ये वाजिबुल कत्ल नहीं है, ये हमारे इमाम है, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, इन्हें चंदे देंगे। ये डिमांड मेरी गलत थी। अगर अल बरेलविया किताब के अंदर कुफ्र जो है वो अहमद बरेलवी की तरफ मंसूब करके सानलाई ज़हीर किया है, और आज जो है वो एक दमाद बैठा हुआ है उधर और एक मामू का वो भांजा बैठा हुआ है, उनका नवासा, तो मैं उससे डिमांड नहीं करूंगा कि यार इनसे ये लिखवाओ कि तुम्हारे अब्बों की चीजों को अनडू करें। जिप्पिया में पाकिस्तान लिख देता है, और लिखाने वाले भी बेचारे तो आड़ी चलाकियां तो ना वाकिफ, और लिखने वाले इतने चलाक के उन्होंने अपनी मर्जी की स्टेटमेंट लिख दी थी। हूं प्यामे पाकिस्तान होएगा जो मैं कहूंगा, तो आड़ी ऐसी थी तैसी फ्राड लाया जे कौम नाल, ठीक है।